सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बारुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर हैं रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया च मन्निया प्रमन्निया नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। अमेरिका विच प्रवासियों के 2.5 लाख तो वध बच्चों नूं नागरिकता देण दी उठी मंग। अहम खबर, कनेडा जाण वालियां दी बायोमैट्रिक्स दे नां ते हुंदी लुੱਟ होई बंद। कनेडा दे हवाई मुसाफरां नूं पैण लगी दोहरी मार। अमेरिका विच 5 ਤੋਂ 11 साल के बच्चों लिए बूस्टर शॉट नूं प्रवानगी। अमेरिका ने वादे अनुसार यूक्रेन नूं करीब 75% असला कीता प्रदान। अमेरिका का अहम कदम, घरेलू अतवाद नाल नजिठण लई सदन विच बिल पास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की धी एशले बाइडन नूं होया करोना। न्यूयॉर्क विच बिलावल भुट्टो नूं मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा का सैक्रामेंटो पुजण ते निੱਘਾ स्वागत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद मैंबरों के एक समूह ने अमेरिका विच प्रवास करने के चाहवान 21 साल तो घੱਟ उम्र के लगभग 2,50,000 लोगों को नागरिकता देने लई एक्ट पास करने लई मुड़ अपील की है, जिन्हां विचों ज़्यादातर भारतीय अमरीकी ने। कैलीफोर्निया के सैनेटर एलेक्स पैडेला ते अमेरिकी कांग्रेस मैंबर डोबोरा रॉस की अगवाई वाले कानून साज़ां ने सैनेट और प्रतिनिधि सदन विच अपने सहयोगियों नूं अमेरिका का चिल्ड्रन एक्ट पास करने की अपील की है, जो अमेरिका विच प्रवास कर गए पर ग्रीन कार्ड पाउण का इंतजार कर रहे लोगों के बच्चों नूं इत्थे रहण की आग्या प्रदान करेगा। ग्रीन कार्ड की वड्डी गिणती विच दरखास्तां आउण कारण उन्हां नूं इह पक्की रिहाइश कार्ड अजे तक नहीं मिल सकिया है। ग्रीन कार्ड नूं अधिकारत तौर पर स्थाई निवास कार्ड वजों जाणिया जांदा है। इस सबूत वजों संयुक्त राज विच प्रवासियों नूं जारी किया गया एक दस्तावेज है कि धारक नूं संयुक्त राज विच स्थाई निवास का विशेष अधिकार दिता गया है। वर्णनयोग है कि अमेरिका विच प्रवास करने वाले प्रवासियों के लगभग 2,50,000 लाख बच्चे कानूनी तौर पर अमेरिका विच पालते हैं, पर 21 साल के होने ते उन्हां नूं डिपोर्ट किए जाने के जोखम का सामना करना पैंदा है। एडिला ने इत्थे पत्रकारां नूं कहा कि इन्हां बच्चों लिए 21 साल के होने का मतलब है एक असंभव विकल्प का सामना करना, जां तां ओह अपने परिवारां नूं छड्ड के घर परतदे ने जिस नाल ओह शायद ही कोई संबंध महसूस करते हैं, जां बिना दस्तावेज़ों के अमेरिका विच लुक के रहण। भारतीय अमेरिकी संसद मैंबर एमी बेरा ने कहा कि बच्चे अमेरिका विच वड्डे होए ने अते ओह इस देश नूं ही अपना घर मानते हैं, पर फिर भी वो 21 साल की उम्र होने ते स्वदेश भेजे जाने के जोखम का सामना करते हैं, क्योंकि इमीग्रेशन प्रणाली विच बहुत सारिया अर्जियां लंबित ने। उन्होंने कहा कि इन्हां बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने लई संसद नूं अमेरिका का चिल्ड्रन एक्ट पास करना चाहिए है। कनेडा जाण दे प्रोसैस विच एक कड़ी बायोमैट्रिक्स भी हुंदी है, जिस विच अंबैसी वल्लों बायोमैट्रिक्स करवाउण लई प्रवास करन वालियां नूं बुलाया जांदा है। इसलिए अंबैसी नूं ईमेल भेज के बायोमैट्रिक्स करवाउण लई तारीख लई जांदी सी, जो 10-15 दिनों के वक्फे की हुंदी सी। इस प्रोसैस का लाहा लैके पंजाब विचले इमीग्रेशन एजेंटां वल्लों नाजायज़ तरीके नाल मिली भुगत ते चोर मोरियां राही कनेडा जाण दे चाहवानां कोलों बायोमैट्रिक्स करवाउण दे नां ते पहिलां जाली तरीके नाल हज़ारां मेलां भेज के डेट्स बुक कर लईआं जांदियां सन। जदों किसी नूं बायोमैट्रिक्स करवाउण लई तारीख नहीं मिलती सी तां एजेंट 15 तो 50,000 रुपए लैके उस मेल राही बुक की हुई डेट गाहक नूं उपलब्ध करवा दिंदे सन ताकि चाहवानां नूं कनेडा का वीज़ा मिल सके। एक कपला पहला पंजाब के जलंधर ते फिर चंडीगढ़ तो बाद दिल्ली, बंबई, हैदराबाद आदि तो हुंदा होया पूरे भारत विच फैल गया अते एजेंटां ने देखा देखी होर लोकां दे पासपोर्ट नंबर दे के अंबैसी दियां 6 महीने तक दियां बायोमैट्रिक्स दियां तारीखां पहलां ही जाली तरीके नाल बुक करवा लईआं अते लोड़वंदां नूं 6 महीने तक तारीख नहीं मिलती सी तां कुछ लोकां ने नेपाल जां होर नज़दीकी देशां 'च जाण लई मजबूर होना पैंदा सी। सूत्रां तो भी पता लग्या कि कनेडा की सरकार ने इस सारे घपले लई अंदरूनी तौर पर जांच शुरू कर दी है। हुण कनेडा सरकार ने बायोमैट्रिक्स लैण दा ढंग बदल लिया है, जिस कारण पहला अंबैसी विच सारी फॉर्मैलिटीज़ अते पेपर जमा होने तो बाद बायोमैट्रिक्स करवाउण लई पत्र जारी हुंदा है। उस पत्र ते अमल करदिआं कुछ दिनां विच ही बगैर किसी एजेंट तो बायोमैट्रिक्स हो जाती है। कनेडा के हवाई अड्डियां ते खज्जल खुआर हो रहे मुसाफरां दी सार लैण वाला कोई नहीं। शुरू विच विदेश जाण वाले मुसाफरां नूं लंबियां कतारां दा सामना करना पिया, पर हुण हालात
ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ 120 ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FDA ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਬਰਟ ਕੈਲਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਓਮਿਕਰੌਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28.8% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 66% ਜਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75% ਅਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 155 ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ 2,09,000 ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 Mi-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਚ ਬਲੇਡ ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 10 ਫਿਨਿਕਸ ਗੋਸਟ ਡਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $33 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਫੇਲੋ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਸਰਬੋਸਮਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਫੇਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਨੂੰ 222 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 203 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ FBI ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਿੱਟੇ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵੋਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟੇ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਧੀ ਐਸ਼ਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਈਕਲ ਲਾਰੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ਼ਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਇਕਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ਼ਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਣਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਦਾਸਤਰੀਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਮਾਈਕ ਪੀਜ਼ਾ ਵਰਾਡਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਕੂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਨੋ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਅਨਾਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂ ਸੂਮਰ ਨੇ GOP ਲੀਡਰ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਿੱਬਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਜ਼ੁਰਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਲਵਾਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਨੇਤਾ ਪੇਨਪਾ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨੌਰਜ਼ਨ ਡੋਲਮਾ ਤੇ ਨਾਮਗਿਆਲ ਤੁਇਡੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਫਦ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਲਵਾਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤਿੱਬਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਵੀ ਗਈ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਾਓ ਲਿਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਡੇਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਹੰਟਰ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਈ ਡੂੰਘੀ ਦਰਾੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਨਾਗਾਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 43 ਸਾਲਾ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਦਰਾੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਊਂਟ ਹੰਟਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਟਰੇਸ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਮਿਥਿਆਲ ਲਿਮਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਡੇਨਾਲੀ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਰਿਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75ਵੇਂ WHO ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ WHO ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ
87,807 ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 69,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 1,96,662 ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59,242 ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਸਬ ਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾ 75% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 26 ਦਿਨ ਅਤੇ 90% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। BBC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਆਪਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 30% ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੋਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ,
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੜਿੱਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 465 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।